والديكم وأمواتنا وأمواتكم ومن كان في السابق حاضرا معنا في هذا المسجد الشريف أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله ببركاتهم أجمعين أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وأن الله يدفع عنا البلاء والوباء والولاء والغلاء والفتن ما ظهر منها وبطن، وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا العافية ودوام العافية والشكر على العافية تام العافية من كل أذية والبلية، وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا الجنة والنعيمها والنظر إلى وجهه الكريم، وأن الله يفتح علينا وعليكم فتوح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا وإياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين لوجهه الكريم، وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة حسية والمنوية بدون تعب ولا مشقة، واللطف والعافية والسلامة التوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يحفظ الحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين أينما كانوا في البر والبحر والجو أجمعين، أن الله يسحبهم السلامة ويرزقهم العافية دوام العافية والشكر والعافية والعافية من كل هذه البلية، وأن الله يردهم إلى أوطانهم سالم غانم مجمل بخير الدين والدين، واجعلهم حجا معبورا وسائهم سهلا مشكورا، وأن الله يرزقنا جميعا حج إلى بيت الحرام والزيارة إلى نبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في مشيئة كاملة ظاهرا باطنا، وأن الله يجعل هذا المكان معمر بالخيرات والنفحات والأسرار والبركات، ومن جعل ساكنه ومن دخل فيه ومن تعلم فيه ومن أخذ عنه من خير العباد، وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا محبة سيد المرسلين ومحبة الأولياء والصالحين، ويجعلنا وإياكم من المحبوبين عند الله وعند سيد المرسلين وعند الأولياء والصالحين، وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد عمر طويل في طاعته، واللطف والعافية والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة، وعلى مانا وسيدي وحبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي بمثل دعوة المناسبات في هذا المجلس وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bersama-sama
berkumpul di majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat wal afiyah. Semoga yang sehat tambah sehat, yang kurang sehat menjadi sehat, dan yang sakit mendapatkan kesembuhan dari segala penyakitnya. Dan semoga kita semua disembuhkan dari penyakit-penyakit yang jarang kita perhatikan, yaitu penyakit batin, penyakit hati. Semoga kita semua disembuhkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sebelum majlis kita mulai, mari kita jaga adab majlis, yaitu selama di majlis ini kita yang merokok ditahan untuk tidak merokok. Kemudian kita ini upayakan menjadi orang yang ada 5 kelompok manusia. Yang pertama, sebagaimana disebutkan sabda Rasulullah SAW, kun aliman, jadilah orang yang alim. Jadi orang alim ini enggak gampang, nanti akan saya terangkan. Au muta'alliman, jadilah orang yang suka cari ilmu. Ini juga tidak gampang. Atau nomor 3, au mustami'an, jadilah pendengar. Ini juga tidak gampang. Karena banyak orang yang kelihatannya diam tapi tidak mendengarkan. Banyak orang yang kelihatannya datang pengajian tapi ngomong sendiri. Ini juga nanti enggak dapat barokahnya majlis. Karena ketika kita ngomong sendiri, kemudian kita main handphone, kita SMS, itu nur yang udah mau masuk langsung hilang, ya. Karunia yang udah mau diberikan sama Allah langsung sirna. Nah, di majelis ini kita upayakan dalam waktu 1,5 jam kurang lebih, kita bersama-sama cari nur dari Allah. Karena al-ilmu nur, ilmu itu adalah cahaya, bukan retorika berbahasa, bukan kemampuan bicara, ya, bukan enak ngomongnya, tetapi bagaimana hati kita bisa dapat pencerahan, hati kita dapat cahaya dari Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, muhibban, jadilah pecinta, pecinta ulama, pecinta penuntut ilmu, pecinta orang yang suka dengarkan kajian. Atau jangan jadi yang nomor 5. Yang 4 ini bagus, yang nomor 5 buruknya luar biasa. Wala takunil khamis fatahlik, kamu jangan jadi yang nomor 5, maka kamu akan binasa. Sabda Nabi Muhammad SAW. Artinya dari zaman dulu Nabi udah menjanjikan kelompok 5 ini gak mungkin bahagia hidupnya, pasti akan fatahlik, kamu akan binasa, hancur lebur. Siapakah kelompok nomor 5 ini? Ulama bukan, pencari ilmu bukan, suka ikut kajian juga tidak, cinta aja juga tidak. Lah siapakah ini? Orang-orang yang tidak mencintai ulama, tidak mencintai penuntut ilmu, tidak mencintai kajian, tidak mencintai orang-orang yang mendukung orang-orang yang mencintai ulama, ilmu dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang cuman komentator negatif. Ya, komentator negatif. Yang seperti ini kita enggak usah repot, Allah sendiri yang akan menghancurkannya. Makanya kita jangan jadi kelompok yang nomor 5. Minimal kita jadi yang nomor 4, pecinta. Jadi pecinta ini juga tidak gampang. Ini akan saya bahas sebelum melanjutkan kajiannya, ya. Yang pertama, jadi orang yang alim. Orang yang alim itu bagaimana? Masih ingat Imam Abu Hanifah? Seperti yang sering saya ceritakan. Imam Abu Hanifah rahimahullah, amalannya gampang, gak repot. 35 tahun sholat 5 waktu hanya dengan 1 wudu. Bukan sholat subuh dengan wudu isya, bukan. Sholat 5 waktu hanya dengan 1 wudu. Artinya selama 35 tahun itu batalnya 1 hari cuman sekali. Ya, batalnya itu 1 hari cuman sekali. Bisa kita bayangkan bagaimana beliau menjaga dirinya untuk tidak buang hajat, untuk tidak buang air kecil dan lain sebagainya selama 24 jam jaga wudu benar-benar. Ini kalau makannya banyak nggak mungkin bisa. Lain halnya orang seperti kita. 1 hari buang gas berapa kali? Ya, kamar kecil berapa kali, kamar besar berapa kali? Karena kita makan semua dikonsumsi. Kita ini nggak ikut anjuran Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Nabi itu sudah dijelaskan oleh para sahabat. Kenapa sahabat itu sehat-sehat, ibadahnya enteng ringan? Beliau berkata, nahnu qaumun, kami adalah suatu kaum, kami baru makan kalau lapar dan belum kenyang udah berhenti. Kalau kita lain masih kenyang udah makan lagi. Ya, masih kenyang sudah makan lagi. Kalau sahabat gak begitu. Kalau udah lapar betul baru makan. Kalau makan belum kenyang udah berhenti. Makanya sehat. Lain halnya dengan
kita ini ngapunten, jujur saja penyakitan. Yang kolesterol, yang darah tinggi, ya kan? Yang kemudian kena penyakit ini, kena penyakit itu, penyakit yang paling ringan gampang masuk angin itu. Kenapa? Karena kita enggak jaga makan kita. Imam Malik rahimahullah, Imam Malik itu ke kamar kecil 14 hari sekali. Ya, ke kamar kecil 14 hari sekali. Kok bisa? Beliau itu makannya di waktu sahur cuman secuil kurma, secuil saja dimakan. Kemudian nanti beliau berpuasa, berbukanya waktu berbuka cuman minum seteguk air. Tiap hari seperti itu. Itu Imam Malik rahimahullah. Makanya beliau-beliau jadi orang-orang yang soleh. Beliau-beliau jadi ulama-ulama yang luar biasa. Imam Abu Hanifah, tempat di mana beliau meninggal dunia, beliau sudah khatamkan di tempat itu Al-Quran sebanyak 7.000 kali. Tempat di mana beliau meninggal sudah 7.000 kali dikhatamkan Al-Quran. Sedangkan rumah kita yang udah kita huni mungkin 30 tahun, 40 tahun, khatam Quran 30 kali aja mungkin belum. Ya, 30 tahun udah tinggal di rumah, tapi khatam Quran 30 kali aja belum. Kamar yang kita tiduri itu udah kita khatamkan Al-Quran atau belum. Itulah bedanya kita dengan ulama. Makanya enggak gampang-gampang orang ngaku ulama. Dan jangan gampang ngasih titel ini ulama kepada seseorang. Karena ulama sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang bisa takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Imam Abu Hanifah jalan melewati pasar, ada orang yang kemudian berkata, ini loh Abu Hanifah yang kalau malam gak pernah tidur, kalau malam sholat terus, pulang sampai rumah nangis, ya Allah saya itu kalau malam separuh tidur separuh sholat. Kok dibilang orang saya ini semalam sholat terus, saya dibilangkan baik padahal saya belum seperti itu. Nangis, takut kalau dapat amarah dari Allah. Kemudian beliau praktekkan omongan masyarakat tersebut mulai malam hari itu sampai meninggal dunia. Beliau kalau malam tidak pernah tidur, sholat terus. Itu Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i rahimahullah, seperti yang sudah kita ketahui semua, Imam Syafi'i dari umur 7 tahun udah hafal Al-Quran dengan paham maknanya. Ya, paham maknanya. Umur 10 tahun hafal kitab hadits Al-Muwatta yang disusun oleh Imam Malik. Ngapalkannya bagaimana? Ya beliau itu ngapalkannya cuman mendengar kemudian dihafal. Mendengar kemudian dihafal. Kalau hadir di majelisnya Imam Malik, beliau itu tangannya diletakkan di lidah, dudil seperti ini menjilat, kemudian nulis di tangan kirinya dengan telunjuk tangan kanannya. Imam Malik bertanya, anak muda kamu lagi ngapain? Dijawab, saya mencatat semua yang Anda ucapkan di dalam hati saya, lewat tangan saya ini di telapak tangan kiri, saya salurkan di hati saya. Jangan main-main, setiap ucapan perlu dibuktikan. Hasilnya beliau pun membuktikan apa yang diucapkan Imam Malik, satu titik pun gak ada yang lewat. Semuanya terekam oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i yang seperti itu, beliau itu mengatakan uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah wa akrahu man tijaratuhul ma'asi walau kunna sawa'an fil bidha'ah. Aku cinta orang-orang soleh. Imam Syafi'i yang beliau itu satu hari kalau Ramadan khatam Al-Quran itu pagi satu, malam satu. Dalam satu bulan khatam 60 kali. Imam Syafi'i yang seperti itu berkata, uhibbus salihina walastu minhum. Aku cinta orang-orang yang soleh meskipun aku belum masuk dalam golongan mereka. Lah kalau Imam Syafi'i ngaku dirinya belum masuk dalam kelompok orang soleh, lah kita ini seharusnya ngakunya apa? Uhibbus salihina walastu minhum la'alli an anala bihumus syafa'ah. Aku cintai orang-orang soleh biar aku bisa dapat syafaatnya orang-orang yang soleh. Jadi Imam Syafi'i yang beliau banggakan bukan ilmunya, yang beliau banggakan bukan amalnya, yang beliau banggakan artinya yang beliau kedepankan sebagai amal soleh, punya rasa cinta kepada orang-orang yang soleh. Kemudian beliau juga mengatakan wa akrahu man tijaratuhul ma'asi. Aku enggak senang, tidak suka pada orang yang perdagangannya dalam hidup ini adalah kemaksiatan. Artinya beliau enggak suka sama orang yang hidupnya maksiat, enggak suka.
Walau kunna sawa'an fil bidha'ah. Meskipun aku dengan orang-orang itu ya sama saja. Mereka bermaksiat, aku juga bermaksiat. Mereka suka maksiat, aku juga begitu, juga suka maksiat. Ini pengakuan, i'tiraf dari Imam Syafi'i. Meskipun beliau tidak seperti itu. Tapi apa yang beliau katakan? Wa akrahu man tijaratul ma'asi walau kunna sawa'an fil bidha'ah. Kita ini walaupun punya maksiat, kita harus benci kemaksiatan. Harus enggak suka kemaksiatan. Jangan mengatakan, ya udahlah mereka mau maksiat enggak apa-apa, saya juga pemaksiat. Bukan begitu. Yang maksiat juga harus kita benci. Kalau kita itu enggak benci maksiat, maka setiap kemaksiatan yang tidak kita benci, maka kita tergolong orang yang melakukan kemaksiatan itu sendiri. Karena tidak membenci sama dengan menyetujui. Berarti ridho kepada kemaksiatan. Imam Syafi'i punya murid namanya Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal disebut imamnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau dikatakan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah karena Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Bisa kita bayangkan, hafal 1 juta hadis. Kita ketahui Sahih Bukhari itu hadisnya sekitar 6.000 dengan pengulangan-pengulangan. Jadi kalau dibersihkan lagi ya sekitar hampir 4.000. 6.000 itu dari bab per bab ada yang diulang. Cuman paling bedanya 1 kata, dua kata. Nah, Imam Bukhari hadisnya cuma 6.000. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Makanya orang zaman sekarang jangan gampang-gampang ngomong enggak ada hadisnya, enggak ada tuntunannya. Ngertimu tuh cuma apa? Bukhari dan Muslim. Bukhari dan Muslim itu hadis memang yang paling utama. Tapi masih sangat banyak hadis. Nabi SAW hidup itu dari umur 40 tahun. Beliau SAW menyampaikan hadis-hadisnya kepada para sahabat. Semenjak beliau menjadi Rasul 40 tahun, meninggal 63 tahun. 23 tahun Rasul SAW hidup. Emangnya hadis Nabi cuma Bukhari? Emangnya hadis Nabi cuma Sahih Muslim? Banyak sekali ucapan Rasulullah SAW yang mungkin belum terdatakan. Emang Imam Bukhari sangat berhati-hati. Makanya beliau rahimahullah mencantumkan hanya sekitar 6.000 hadis. Itu beliau ambil dari 600.000 hadis. Untuk satu hadis yang beliau cantumkan dalam Sahih Bukhari, perlu kita ketahui, karena hati-hatinya Imam Bukhari, untuk satu hadis tidak ditulis kecuali wudu, sholat sunnah istikharah, kemudian dapat mimpi dari Nabi Muhammad SAW, hadis ini sahih, baru dicantumkan dalam Sahih Bukhari. Dan nulisnya itu bukan setahun 2 tahun, butuh waktu yang sangat lama. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Beliau yang seperti itu ngaku muridnya Imam Syafi'i, belajar kepada Imam Syafi'i. Imam Ahmad bin Hanbal setiap habis sholat mendoakan Imam Syafi'i. Ini perlu kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita ngaku muhib lahum, cinta sama ulama, ya doakan ulama. Imam Ahmad bin Hanbal karena cinta kepada gurunya, setiap habis sholat itu seumur hidupnya mengucapkan Rabbighfirli wali walidayya wali Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku, ampuni aku, ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i didoakan terus oleh Imam Ahmad bin Hanbal, sampai putrinya Imam Ahmad bin Hanbal cemburu kepada ayahnya. Wahai ayahku, kamu ini ulama besar, kamu ini orang yang luar biasa. Kok kamu tiap habis sholat mendoakan Imam Syafi'i seperti ini? Siapa toh Syafi'i? Seperti apa Syafi'i? Anaknya penasaran, Imam Syafi'i seperti apa? Kok bapaknya memuliakan sampai seperti itu? Hasilnya suatu hari Imam Syafi'i berkunjung ke tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Di situ sang putri memperhatikan Imam Syafi'i amalnya seperti apa. Setelah diperhatikan oleh sang putri, menjelang waktu subuh, sang putri laporan kepada ayahnya, ayah, kenapa kamu memuliakan orang ini? Malam saja dia itu tidak sholat tahajud. Bahkan tadi ini saya lihat dia sholat sunnah fajar, langsung bangun tidur nggak pakai wudu, langsung sholat sunnah fajar. Maka si putri sang ayah mengatakan, wahai putriku, tunggu di sini. Saya mau nanya pada guru saya, kamu dengarkan jawabannya. Maka bertanyalah Imam Ahmad bin Hanbal kepada Imam Syafi'i, wahai guru, bagaimana malammu ini? Bagaimana kamu menjalani waktu malam ini? Maka dijawab oleh Imam Syafi'i, malam ini saya rebahan, kemudian saya buka hafalan Al-Quran saya
saya menderes hafalan Al-Quran saya, alhamdulillah saya menemukan 100 permasalahan baru yang belum dibahas oleh umat Islam, dan juga saya temukan 100 jawabannya dari Al-Quran yang saya hafalkan beserta berbagai hadits yang ada dalam hafalan saya. Nah, tadi tiba-tiba nggak terasa udah masuk waktu subuh. Makanya saya langsung bangun sholat sunnah fajar karena saya tidak tidur sepanjang malam. Nah, putrinya baru mengatakan, oh ya pantes ini kalau dipanggil guru oleh ayah saya. Jadi ngelamunnya Imam Syafi'i itu ngelamunkan Al-Quran, beda dengan lamunan kita. Ngelamunnya mikirkan umat Islam, permasalahan mereka, tiap malam mencarikan jawabannya. Gini kok orang masih nggak mau ikut Imam Syafi'i, bahkan buat jalan sendiri. Karena itu kalau mau tahu agama yang benar, tanya pada ulama salaf. Ulama salaf artinya ulama-ulama yang terdahulu, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Hanifah, Imam Ghazali, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, ulama-ulama yang terdahulu. Nah, ini Imam Syafi'i rahimahullah, la haula wala quwata illa billahil azim. Beliau ini suatu hari bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya Rasulullah titip salam untuk Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, titip salam untuk Imam Ahmad bin Hanbal. Maka diperintahkan untuk menyampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Syafi'i nyuruh salah seorang murid dan pembantunya, pergilah kamu temui Imam Ahmad bin Hanbal, sampaikan Nabi SAW titip salam untuknya. Kurang lebih seperti itu. Berangkatlah sang pesuruh ke tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai di sana, kemudian disampaikan kalau Rasul SAW titip salam untukmu. Ya, memang Imam Syafi'i bermimpi Rasul titip salam untukmu. Karena senangnya Imam Ahmad bin Hanbal, maka beliau pun melepas jubah yang beliau pakai, beliau hadiahkan kepada pesuruh tadi. Sebagai apa? Membawa kabar gembira dari Nabi Muhammad SAW. Makanya dikasih hadiah. Ya, ini pesuruh ini senang. Bawa pulang nih jubah menemui Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nanya, gimana Imam Ahmad bin Hanbal? Dijawab, beliau ngelepas jubahnya, dihadiahkan kepada saya. Bawa sini jubahnya, saya pinjam dulu, jangan dicuci. Oleh Imam Syafi'i, jubah itu kemudian dikum di air, diperes, air peresannya beliau minum. Pengen dapat barokahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Gurunya seperti ini kepada muridnya. Ini yang namanya ulama. Ini yang namanya orang-orang yang soleh. Karena itulah, hadirin yang dimuliakan Allah, gak gampang kita nyebut seseorang sebagai al-alim, orang yang alim. Orang yang alim itu dicintai oleh Allah, dicintai oleh para malaikat, dicintai oleh seluruh alam, makhluk apapun cinta kepada mereka semua. Nah, karena apa? Karena orang yang alim dikatakan al-ulama warathatul anbiya. Beliau itu pewarisnya Nabi. Iya, pewarisnya Nabi. Makanya Rasul bersabda bil makna an-nadhar ilal alim ibadah. Bil makna, melihat orang yang alim itu ibadah. Lihatnya saja ibadah. Lah kenapa? Karena semua gerak dan diamnya orang alim itu ilmu. Gerak dan diamnya beliau itu ibadah. Jadi dengan kita lihat saja kita dapat ilmu. Kita lihat saja, oh orang ini kok diamnya saja begini ya. Diamnya aja zikir. Al-Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, ayahanda dari Habib Anis, itu dalam 3 hari itu udah bisa baca ratusan ribu la ilaha illallah. Sambil duduk, sambil jalan, yang dibaca la ilaha illallah. Kiai Mangli, saya belum lama ketemu dengan murid Kiai Mangli di Musuk Boyolali ya. Saya ceramah di sana, kebetulan saya nggak ngerti kalau yang punya pesantren muridnya Kiai Mangli. Saya ngobrol-ngobrol macam-macam, kemudian saya cerita tentang Kiai Mangli. Mbah Mangli ini Masya Allah, kalau ceramah walaupun yang datang 5.000, 10.000 tidak pernah pakai mikrofon, tapi semua bisa dengar almarhum. Nah, beliau ini punya kebiasaan, kata muridnya, kebiasaannya beliau suka zikir, dan salah satu zikir yang beliau suka adalah afdhalu zikir, yaitu la ilaha illallah. Beliau kalau mau manggil santri-santrinya gak nyebut namanya, cuma ngucap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Santrinya langsung berbondong-bondong datang. Dawuh napa Pak Yai? Wonten dawuh, cukup dengan la ilaha illallah. Kalau beliau ke sawah ngucap la ilaha illallah, teriak, satu kampung keluar. Wonten dawuh napa Pak Yai? Lain halnya dengan kita, dibengok sebut jenengnya enggak moro. Itulah bedanya kita dengan orang-orang
yang soleh. Nah, Imam Syafi'i seperti itu, Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu, Imam Malik seperti itu. Kita tahu tuh Imam Malik di kota Madinah nggak pernah pakai sandal, nggak pernah pakai alas kaki, nggak pernah naik kuda, nggak pernah naik keledai, nggak pernah naik onta. Saat ditanya oleh Imam Syafi'i, wahai guru, kenapa engkau nggak mau naik kuda? Ada kuda bagus hadiah dari Mesir. Kata Imam Syafi'i, kata Imam Malik, kalau kamu suka wahai Syafi'i, ambil saja buat kamu. Aku malu kalau yang dapat berkahnya Kanjeng Nabi itu kaki kudaku, bukan kakiku. Ya, aku malu kalau yang dapat berkahnya Kanjeng Nabi kaki kudaku, bukan kakiku. Sebab di kota Madinah ini banyak tempat yang telah diinjak-injak oleh kaki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah bertemu seorang ulama, jenengan nanti bisa search di internet, Habib Ali Al-Jufri. Masa dulu di awal-awal beliau belum setenar sekarang ya, belum masyhur seperti sekarang. Beliau datang ke Solo, ke Masjid Riyadh buat Habib Anis. Beliau jalan-jalan di kota Solo, di Pasar Kliwon, nggak pernah pakai sandal. Saya nanya, loh, kenapa nggak pakai sandal waktu itu? Jawabannya, saya pengen dapat berkahnya orang-orang Solo dulu, karena dulu Solo ini banyak wali, banyak orang soleh yang di sini. Jadi jalannya pernah diinjak-injak beliau-beliau, saya nggak mau kehilangan keberkahannya. Ya, makanya begini bisa jadi orang soleh. Inilah ulama, hatinya seperti itu. Beda dengan hati kita. Lah kita kadang ada orang alim masih dikoreksi, diteliti, digoleki, weleki. Inilah kebiasaan kita. Makanya nggak naik-naik, mundur terus gitu ya, turun terus, ambyuk lagi, mau naik, ambyuk, mau naik, ambyuk, nggak bisa. Jadi orang yang alim. Yang kedua, al-muta'alliman, jadi penuntut ilmu. Jadi penuntut ilmu nggak gampang. Ya, kita ini belum menuntut ilmu. Penuntut ilmu itu masya Allah tidurnya rata-rata satu hari cuma 3 jam. Itu namanya penuntut ilmu. Rata-rata satu hari tidurnya 3 jam. Waktu selebihnya ngapalkan Al-Quran, ngapalkan hadis, ngapalkan ucapan ulama, ngapalkan hukum-hukum dalam ilmu fikih. Ini namanya penuntut ilmu. Dan penuntut ilmu itu gurunya bukan cuma satu. Penuntut ilmu itu punya guru yang sangat banyak. Makanya ulama-ulama dulu kalau ditanya gurumu berapa? 1000. Gurumu berapa? 2000. Lah terus belajarnya kapan itu? Gurunya 1000, gurunya 2000. Kenapa? Karena beliau-beliau gemar cari ilmu dari siapapun, diterima selama akidahnya sama ahlus sunnah wal jamaah. Belajar ilmu dari manapun. Kemudian yang ketiga, al-mustami'an, mendengar. Lah kita ini insyaallah masuk yang ini, pendengar nih. Ya, insyaallah masuk pendengar. Kalau saya pembicara, ulama belum. Ya, saya ngomong belum karena pengen jadi gitu kan? Belum. Penuntut ilmu ya belum. Tapi semoga pembicara masuk. Pembicara dan pendengar ini kan satu rekan ya. Kalau saya bicara sendiri berarti kan begini. Ya, ada yang dengar ngomong sendiri kan berarti kurang waras. Jenengan kalau diam sendiri berarti ngelamun. Tapi kalau saya bicara jenengan mendengarkan, ini namanya pengajian. Nah, yang dengar itu akan dapat manfaat yang luar biasa. Diam, tapi bukan sekedar diam. Diam dan mendengarkan. Ya, diam dan mendengarkan. Diam itu bukan diamnya lisan, bukan diamnya tubuh. Yang paling utama, diamnya pikiran dan diamnya hati. Itu yang nomor 1. Pikirannya diam, hatinya diam. Pikirannya mau mendengarkan, hatinya mau mendengarkan. Itu baru bisa dapat manfaat. Nah, agar pikirannya bisa diam, hatinya bisa diam, maka tubuhnya harus diam. Ya, makanya diusahakan kita setenang mungkin. Dari mulai pandangannya, telinganya. Digambarkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, beliau-beliau itu kalau belajar di hadapan Nabi Muhammad SAW, seakan-akan di atas kepala beliau-beliau ada burung yang bertengger. Artinya tenangnya luar biasa. Nah, kadang kita enggak ya. Lain kalau penceramah nih memang tangannya ubah-ubah ya. Wabibnya tangannya ubah-ubah terus ini. Ini kalau saya enggak gerak-gerak, yang kadang yang dengarkan jadi ngantuk. Nah, orang yang diam dan mendengarkan itu, kalau kita mau betul-betul diam, akan turun rahmat. Ya, rahmat akan turun. Karena rahmat itu bersama dengan ketenangan. Cuman kalau kita sayang, usreknya banyak kadang. Usreknya banyak. Nah, sampai dikatakan dalam adab mencari ilmu, kalau sampai ada orang yang mainan kipas di majelis begini, mainan kipas ini akan menyebabkan ilmu yang dia dapat sirna. Ibu-ibu kena nih.
Terus sumuk bagaimana? Ya diempet gitu ya. Diempet sumuknya. Nanti tinggal lapor sama Beb Novel. Beb, ini kok sana masih sumuk, berarti kimasnya tambah 5 lagi. Setuju, Bu? Ya, siap gitu. Saya dirasani ya mudeng, Bu. Ya, jadi diam. Sampai guru saya ketika saya nyantri di Darul Lughah wa Dakwah, ada Habib Ahmad Al-Muhdhar, beliau ngajarkan, wahai santri-santri saya, kalau lagi belajar dengan saya, helikopter jatuh di lapangan situ, jarak 5 meter dari sini, semua diem, jangan ada yang keluar. Jangan ada yang bergerak, jangan ada yang noleh. Kita cangkir jatuh, klompiang, noleh semua. Nah, itu menyebabkan barakatul majlis hilang. Termasuk kalau kita masuk ke majlis, min adabil majalis, kalau udah berlangsung majlis, maka cari tempat duduk yang sekiranya tidak mengganggu ketenangan majlis. Jangan sampai kita datang kemudian nyalami. Itu akan membuat konsentrasi yang hadir sirna, yang bicara sirna. Termasuk makanya kadang kalau saya hadir di majelis, diundang pengajian ceramah itu ya, saya kok datangnya belakangan lagi ada maulid atau ada apa, saya pilih nunggu di belakang sampai semuanya selesai. Atau ada yang baru memberikan sambutan, saya tunggu di belakang sampai yang ngasih sambutan selesai. Baru kita maju ke depan. Biar apa? Biar khusyuknya itu tidak terganggu. Dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Qur'an, diam dan dengarkan, kalian pasti mendapat rahmat. Padahal enggak mudeng artinya, enggak mudeng maknanya, enggak tahu tafsirnya. Modalnya cuma menengok gitu kata Allah seakan-akan ya. Jenengan diam saja dengarkan, pasti langsung dapat rahmat dari Allah. Apalagi dia mendengarkan paham. Wah, itu luar biasa. Yang enggak paham saja dapat rahmat. Nah, ini diam kunci untuk mendapatkan ilmu. Makanya kita kalau lagi sama ulama jangan reaktif. Kadang di hati itu muncul perasaan sudah tahu, udah ngerti ya kan? Kemudian pengen nyela. Diam, dengarkan. Apa yang disampaikan dengarkan dulu. Karena kadang ulama ketika menyampaikan dapat tambahan-tambahan ilmu dari Allah. Sebagaimana sudah sebuah kepastian, sesuatu itu kalau disedekahkan pasti akan nambah. Ilmu yang kita ketahui kalau disampaikan juga akan nambah. Tambahannya ilmu dengan disampaikan. Yang nambahi siapa? Allah Rabbul Alamin. Makanya Nabi SAW diminta oleh Allah untuk berdoa, wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, berilah aku tambahan ilmu. Karena ziyadatul ilmi itu ada. Tambahan ilmu itu akan selalu ada. Kalau nggak ada tambahan ilmu, saya juga nggak bisa bicara. Saya nggak bisa ngomong. Tapi ya subhanallah, diomongkan itu pemahamannya nambah. Pemahamannya nambah. Cukup dengan diam dan mendengarkan. Tapi itu sulit. Gampang atau susah, Bu? Gampang. Susah. Ada yang gampang, ada yang susah. Tergantung kesungguhan masing-masing. Yang terakhir, muhibban, pecinta. Jadi pecintanya ulama, pecintanya yang cari ilmu, pecintanya orang yang ngaji. Contoh, ada orang pengajian enggak pernah. Dengarkan radio juga enggak sempat. Bukan enggak mau, enggak sempat. Mungkin dia seorang dokter yang tugas di rumah sakit. Ya kan, harus jaga terus rumah sakit. Ada pengajian enggak sempat bisa datang. Tapi dia cinta sama ulama. Dia cinta sama ilmu, dia cinta sama orang yang cari ilmu, tapi dia punya kelebihan harta, uangnya jalan. Ini namanya cinta. Ya, bukan cinta kemudian enggak modal. Setiap cinta itu adalah pengorbanan. Kamu cinta padaku, korbankan dirimu untukku. Betul kan? Seperti pemudi pada pemuda. Bukan cuman I love you cuman I love you, tapi enggak ada pengorbanan. Makanya istri kalau cinta sama suami ya berkorban, nurut aja ngeyel. Itu walaupun banyak keinginan tapi nurut. Suami kalau cinta sama istri ya maklumi kekurangan istri, kelemahannya, kekurangannya dimaklumi. Itu namanya cinta. Kalau enggak bisa memaklumi itu bukan pecinta. Allah Rabbul Alamin karena cinta kepada kita semua, Allah memaklumi kita. Lihat tuh akhlaknya Allah, tiru akhlaknya Allah. Kalau Allah kemudian tidak memaklumi kita, siapa di antara kita yang masuk surga? Siapa di antara kita yang masih bisa hidup? Begitu maksiat langsung disiksa. Salah dikit langsung diazab. Suami kan suka begitu, istrinya salah sedikit langsung diazab.
dihajar. Istrinya nggak benar dikit langsung dianiaya, entah dengan cacian, entah dengan makian, entah dengan pukulan, karena belum meniru akhlaknya Allah. Allah Maha mencintai, War-Rahman, War-Rahim, Wal-Wadud. Allah Maha mencintai, Allah Maha menyayangi. Makanya kalau hambanya punya kesalahan, sifatnya pecinta itu memaklumi. Ya, memaklumi sambil mengingatkan, mengingatkan, bukan didiamkan, bukan, dimaklumi kekurangannya sambil diingatkan. Makanya Allah mengatakan, karena cintanya Allah kepada kita, kalau engkau berbuat kemaksiatan, segera minta ampun. Kalau ada saudaramu yang berbuat kemaksiatan, tutup aibnya, jangan dibongkar. Gak boleh dibongkar, diomongkan gak boleh. Bahkan Allah ancam, yang ngomongkan keburukan muslim, maka dia mendapatkan dosa lebih berat dari 30 kali orang yang berbuat zina. Itu menghibah, menggunjing muslim yang lain. Di riwayat yang lain, asyaddu minaz zina, lebih berat dari 1 kali perbuatan zina. Nah, ini dijaga sama Allah karena Allah cinta kepada kita semua. Lah kalau kita cinta sama ulama bagaimana? Adabnya pecinta sama ulama, tutup aibnya. Orang yang membongkar aib ulama, yang suka membicarakan aib ulama, yang suka cari-cari aib ulama, maka susah jalannya ke surga. Kalau orang makan dagingnya muslim sendiri aja, itu udah luar biasa dosanya, apalagi memakan dagingnya ulama. Ngerasani ulama sama dengan memakan dagingnya ulama. Dalam riwayat disebutkan dagingnya ulama itu beracun. Artinya yang suka ngerasani gak mungkin hidupnya bahagia, pasti hidupnya susah. Pecinta ini gak gampang. Yang punya duit keluar duitnya, yang punya tenaga keluar tenaganya, yang punya kemampuan keluar kemampuannya, yang gak punya apa-apa keluar doanya, keluar lisannya. Sampaikan apa yang didengar, mendukung apa yang diselenggarakan. Ini namanya pecinta. Jangan jadi nomor 5. Ini yang ngeri nih. Nomor 5 ini kelihatannya ada juga sih, semoga nggak banyak ya. Ada. Apa tuh kumpul-kumpul ngono manfaatnya apa tuh? Memberi beni, ya cuman ngerameni, cuman apa namanya buat macetnya jalan. Ini model nomor 5. Bukannya suka dengan ilmu, bukannya suka dengan majelis, bukannya suka dengan ulama, tapi di situ ada perasaan gak suka, ada perasaan benci. Janji Nabi SAW, gak usah repot kita. Kalau ada manusia yang seperti ini, doakan. Karena kalau gak kita doakan, bahaya. Bahayanya apa? Dia akan celaka. Kenapa? Rasul udah bersabda, fatahlik, kamu pasti akan binasa. Ya, kamu pasti akan binasa. Sebab sabda Rasul gak mungkin keliru. Ini pembukaan dari saya. Alhamdulillah. Gak pakai nafas tadi ini, gak tahu. Terus kok minumannya gak keluar. Yang di belakang lupa nih minumannya ini. Ya, cuman apa namanya? Karena katanya suruh diem Bib. Jadi kami diam mendengarkan, gak buat susu, gak buat ini. Tugasnya masing-masing ya. Tugasnya masing-masing. Hadirin dimuliakan Allah. Langsung keluar ya. Oh, alhamdulillah. Takut nanti ganggu motong, mungkin gitu mikirnya. Jadi Bapak Ibu-ibu, alhamdulillah bisa bertemu kembali di majelis Ar-Raudhah. Kurang lebih saya udah bicara selama 45 menit, betul? Ya, berarti sebentar lagi pengajiannya selesai. Ya, yang pengen dapat rekamannya VCD majelis ini Jumat depan nanti bisa pesan ya, biar Jumat depan disediakan. Setiap pengajian sekarang VCD-nya bisa dipesan. Tapi pesan, kalau nggak pesan nggak dibuatkan yang Jumat nih ya. Insyaallah pesan sama apa namanya teman-teman yang di depan bertugas atau sama Mas Romi itu nanti. Silahkan panitia. Ini tadi babak pertama. Sekarang kita menuju babak yang kedua. Kita mulai ngaji. Monggo Pak. Jenengan di depan. Foto. Depan. Ini ayahnya Akhina Muhammad almarhum. Ketua NU Kacangan ya? Andong. Insyaallah. Jazakallahu khair. Enggak. Insyaallah Pak Mudin. Mana Pak Mudin tadi? Saya lihat Pak Mudin. Jenengan mriki. Sebelah saya dikancani gitu. Biar awet nom. Iya. Kalau dikancani yang lebih tua, bukan yang sudah tua, lebih tua, saya kelihatan lebih muda. Tapi yang repot, Bib, sudah dikancani kok jenengan kelihatan paling tua ya Bib ya? Enggak, Pak Mudin. Bismillah.
Yang sudah dapat minumannya diminum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan untuk membahas kitab Tajul Arus karya Syekh Imam Tajuddin Ibn Athaillah As-Sakandari ya. Insyaallah kemarin kita udah sampai pada masalah orang-orang yang sombong itu nanti akan dipalingkan dari tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi orang yang punya sombong dia enggak mungkin bisa maju. Enggak mungkin bisa lihat keajaiban-keajaiban malakut itu enggak bisa lihat ya. Berbagai keajaiban yang ada di alam ini tidak mungkin akan tampak pada dirinya. Ilmunya Rasul, ilmunya Nabi sallallahu alaihi majma'in, ilmunya para auliyaus sholihin radhiyallahu ta'ala anhum itu enggak mungkin bisa mereka capek. Ya, enggak mungkin bisa mereka capek. Ilmu itu bukan tulisan ya. Jadi kita harus ngerti. Yang namanya ilmu itu bukan tulisan. Contoh misalnya, apel. Apel itu bukan apelnya itu bukan. Kalau udah dimakan, dirasakan, bisa ngerasakan apel, lah itu namanya dia makan apel. Ya, ilmu juga gitu, bukan sekedar baca kalimat-kalimatnya, ya, ngerti teori-teorinya, itu bukan ilmu. Yang dimaksud ilmu dalam pemahaman yang kita bahas adalah yang bisa dirasakan. Ya, bisa dirasakan. Nah, untuk merasakan ilmu itu syarat nomor 1 tidak boleh ada kesombongan di dalam hati. Dah. Jadi kalau masih ada sombong, enggak mungkin bisa ngerasakan manisnya ilmu. Makanya para kiai, para ulama, para wali, orang-orang yang soleh, beliau-beliau itu kalau mau cari mau terima santri diuji. Saya mau kasih contoh ujiannya wali terdahulu, mau. Tapi jangan ditiru loh ya. Ini yang uji juga wali, bukan mutawali. Ada orang-orang pura jadi wali, bergaya seperti wali, padahal cuman walimu murid, bukan waliullah nih. Kadang ada orang kan gaya dirinya seperti, wah saya bisa tahu begini-begini, padahal kosong, blong ya, nggak tahu apa. Yang namanya waliullah itu punya sifat nutup aibnya orang. Jadi kalau suka bongkar-bongkarnya aib orang, itu berarti bukan waliullah. Waliullah pasti akan nutup aibnya orang. Gak mungkin bongkar-bongkar. Pernah itu Al-Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar Al-Jufri rahimahullah bersama 2 temannya pengen ziarah ke tempatnya seorang waliullah, mau cari barokah. Nah, Habib Hasan sendiri ini wali juga. Kenapa? Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar itu beliau sendiri sholat sunnahnya rakaat pertama khatam Al-Quran. Tiap malam 2 rakaat. Rakaat pertama khatam Al-Quran. Dalam kondisi sakit, panas luar biasa. Selimut itu 3 lapis, panasnya tembus. Ya, selimut 3 lapis, panasnya tembus. Kalau udah masuk waktunya beliau sholat malam, beliau panggil anaknya, anakku ambilkan air buat wudhu. Ya, dulu kan gak ada keran, gak ada ini ya. Jadi air kan kadang susah. Biasanya orang siap padasan gitu ya. Nah, karena sakit padasannya dibawa masuk ke kamar. Nah, lantainya kan masih pasir. Lantainya pasir. Langsung wudhu di tempat. Langsung wudhu, sebelum bangun itu ngomong sama dirinya, nafsu yang ngajak buruk, minggir, saya mau sholat, saya mau ngadap sama Allah. Ayo bangun. Badannya diceplek-ceplek sendiri. Kalau kita kan lain, ayo turu yuk ngantuk enak. Selimut tutup. Itu kalau kita. Beda dengan orang yang soleh. Bangun beliau sholat. Rakaat pertama khatam Al-Quran. Itu Habib Hasan bin Shalih Al-Bahar Al-Jufri. Yang seperti itu saja masih pengen ziarah ke tempatnya orang-orang yang soleh, pengen cari barokahnya. Berangkat sama 2 orang. Sampai di kota, teman-temannya ngomong, yuk kita wudhu dulu. Soalnya kalau kita nggak wudhu, nanti ketemu orang soleh, ketemu wali, elek kita tuh kelihatan, jeleknya kita kelihatan, malu nanti. Ayo kita wudhu. Habib Hasan ini juga wali, maka beliau ngomong, gak usah wudhu, begini saja apa adanya. Ya gak usah wudhu. Temennya ngeyel, udah ayo wudhu. Dituruti sama beliau, masuk masjid. Setiap masuk masjid, air buat wudhu kosong, tidak ada air. Pindah masjid yang lain, kosong, gak ada
air. Pindah masjid yang lain, kosong, nggak ada air. Akhirnya beliau berkata, kan udah saya kasih tahu, ora usah wudu. Ya udah, sekarang kita berangkat ke tempat walinya begini saja. Sampai di tempat wali itu, mau masuk, buka pintu mau masuk, mau ketemu, dari dalam walinya udah teriak, kalian kira saya ini anjing apa yang suka mengkais-kais kotoran? Ya, yang suka cari-cari kotoran itu cuman anjing. Orang soleh nggak begitu, masuklah gitu. Artinya kalian masuk tanpa wudu, tetap elekmu yo ra ketokan. Soalnya aku ra gelem nonton. Yang dilihat itu yang baik-baik saja. Saya pernah ketemu orang yang soleh. Saya bertanya kepada beliau, ya, wahai guru, tolong doakan saya. Ini mulattakhun bidzunub. Ya, saya ini penuh dengan dosa. Ini saya ketemu Syekh Hisham Al-Qabbani. Awal pertemuan saya itu saya nanya sama beliau ketika saya ditugaskan untuk menerjemahkan ceramah beliau. Doakan insyaallah hari Selasa depan sama hari Kamis depan saya bertugas untuk menerjemahkan lagi di Jakarta. Doakan dikasih kemudahan ya. Jadi sehat, kuat, gampang gitu, enggak repot. Saya terjemahkan itu kan ada visinya di depan itu kan, kebesaran Nabi Muhammad SAW. Itu pertama kali saya bertemu dengan Syekh Hisham. Terus saya ngomong, saya ini kebak dosa, kebanyakan dosa, tolong doakan. Beliau menjawab, yang lihat yang jelek-jelek itu cuma setan. Yang lihat yang jelek-jelek itu cuma setan. Kalau Allah lihat yang baik. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah Maha Indah mencintai keindahan. Jadi Allah insya Allah nggak lihat jelekmu, lihatnya baikmu. Cukup dirimu saja yang introspeksi sendiri. Allah pun merintahkan kepada hamba-hambanya, tutup keburukan orang lain. Jangan ngomongkan keburukan orang lain. Jangan ngomong yang buruk. Jangan lihat yang buruk. Loh, Allah sendiri melarang kita lihat yang buruk, masa Allah lihat yang buruk. Nah, ini pemahaman dari orang-orang yang soleh. Beliau itu mengajarkan muridnya seperti itu. Ya, mengajarkan demikian. Nah, ini ada orang soleh, tapi ini jangan ditiru. Ini cerita sekitar 400 tahun yang lalu. Nyari wali model 400 tahun yang lalu sekarang kan susah ya. Ada, tapi susah. Orang-orang dulu tuh kalau nguji muridnya beneran, bukan ditanya bisa baca Quran, enggak, bukan begitu ngujinya. Ini orang soleh, orang yang soleh ini dia lagi ngajar santriwati itu ngajar. Nah, datang satu orang pengen belajar kepada beliau batin. Katanya wali. Kok yang diajari cewek semua? Muridnya kok banyak cewek-ceweknya gitu ya, perempuan. Udah batinnya jelek. Ini padahal yang datang orang ulama ini. Faqih. Syekh Umar Bamakhromah rahimahullah. Akhirnya datang ngomong, saya pengen belajar jadi muridmu. Tapi sebelum pengen belajar udah batin gurunya dirasani di hati. Ngerasani, saya pengen belajar, saya pengen jadi muridmu. Kamu datang sama saya aja nggak percaya sama saja, kok mau nggak percaya sama saya, kok mau jadi murid saya? Datang saja udah batin yang aneh. Gitu kok mau jadi murid saya? Kena dia. Ya kan kena. Ya saya pokoknya pengen jadi muridnya, ya maafkan saya pengen jadi murid. Ya udah, kamu saya kasih 3 syarat. 3 syarat. Nih nggak saya terangkan 3 syarat, 1 syaratnya saja. Ya ini kalau saya terangkan jamnya habis. Satu majelis cuma cerita ini saja nanti. 1 syarat. Apa syaratnya? Itu kan gunung tuh bukit. Iya, tinggi ya. Bukit dulu tuh kalau di padang pasir ada bukit. Bukitnya lah tinggi misalnya Solo Paragon. Tinggi kan? Nah, dari lantai atas begitu. Kamu sekarang naik ke bukit itu, dari puncak bukit kamu terjun ke bawah. Coba kalau kita pakai ilmu syariat, suruh bunuh diri, mau? Enggak mau kan? Maka ini jangan ditiru, ya. Ini jangan ditiru. Yang percaya alhamdulillah, enggak percaya naudzubillah. Naudzubillah. Ini ilmunya orang-orang yang soleh. Syekh Umar Bamakhromah berangkat ini karena udah pengen dapat ilmu ya. Orang dulu kalau pengen dapat ilmu belajar ya betulan. Berangkat naik ke atas, merem loncat dia. Sampai di bawah selamat. Kenapa? Di bawah itu ada seperti tangan yang nerima itu. Jadi seperti tangan nerima ditaruhkan di bawah. Jadi enggak apa-apa. Makanya jangan ditiru. Ini yang nyuruh juga orang soleh. Yang nyuruh udah siapkan payung, terjun payung kalau sekarang begitu ya. Nah, akhirnya yang kedua datang sama gurunya kan. Guru sudah.
Tadi kamu merem atau melek? Merem, baleni, melek. Ya, baleni, melek. Jangan apa namanya? Menjamkan mata, kamu melek. Akhirnya dia ulangi, yang pertama udah selamat gitu, yang kedua melek dia. Melek itu dia lihat seperti tangan ada yang nerima. Ujiannya seperti itu. Jadi ditundukkan dulu kesombongannya, biar mau nurut ya, biar mau nurut. Kemudian ada lagi ulama yang seperti saya ceritakan, datang dengan sombongnya, nunjukkan ilmunya kan, pengen belajar pada orang yang soleh. Akhirnya dia mau nurut, pokoknya ditugaskan ngosek WC. Ya, ngosek WC, 3 tahun ngosek WC. Padahal ini ulama kaliber, pengen belajar pada seorang ulama. Sama ulamanya, kamu ngosek WC. Ya, diajarkan ngosek WC untuk menghapus kesombongannya, keangkuhannya. Misalkan jenengan disuruh ngosek WC sama kiai, kira-kira mau atau enggak mau? Mau, tapi kan sehari mau, 2 hari melayu. Oh, coba tuh santri. Udah kita bicara lah para santri di pesantren. Santri di pesantren ini kebanyakan paling males disuruh ngosek WC. Kok tahu? Saya pernah jadi santri. Ya, paling males disuruh ngosek WC. Itu perlu diperingatkan bolak-balik. Makanya biasanya kiai-kiai ngomong yang mau barokah gitu ya, WC digosek yang bener. Ya, yang mau barokah itu menunjukkan nanti merendahkan diri. Syarat nomor 1, tidak boleh ada kesombongan sekecil apapun, baru bisa dapat ilmu yang hakiki. Nah, kira-kira butuh mujahadah enggak itu ya? Butuh latihan enggak? Butuh perjuangan enggak itu? Untuk ngikis kesombongan ini, butuh enggak nih? Butuh kan? Makanya yuk kita latih diri kita. Ya, latih diri kita. Begitu kita ada perasaan enggak mau merendah sama orang lain gitu ya, kita datangi orang tadi, cium tangannya. Biar diri kita, tak ambung tangannya, ngobok ya, gitu. Jadi kita marah sama diri sendiri, ngomong seperti itu. Begitu ada kesombongan lagi, langsung merendah. Bantu orang-orang yang lemah. Hinakan diri kita dengan cara yang halal ya. Hinakan diri kita. Itu nanti akan menekan kesombongan, neken kesombongan, sampai sombong itu insya Allah tidak ada. Nah, kalau toh muncul sekedar godaan dari syaitan, bukan sebagai watak. Kalau jadi watak itu berbahaya. Nah, dikatakan di sini, fayakunu mithaluka kal mahmum. Orang yang masih punya sifat sombong, ujub, ya, penyakit hati, itu seperti orang yang sakit panas. Orang yang sakit panas di sini bukan yang panasnya sedikit ya, yang panas beneran, sakit panas. Orang yang sakit panas beneran itu kalau lihat lampu bisa lampunya jadi merah. Ya, karena pandangannya terganggu panas. Kal mahmum alladzi yajidu fi famih as-sukar murran. Orang yang sakit panas itu mulutnya semua jadi pahit rasanya. Gula dimakan jadi pahit. Nah, yang salah apa? Gulanya atau tubuhnya? Ya, tubuhnya kan. Gula tetap manis. Kok jadi pahit kenapa? Tubuhnya sakit. Nah, ilmunya aulia wassolihin itu manis. Tapi masuk ke dalam hatinya orang-orang yang masih kotor seperti kita ini bisa jadi rusak. Kalau saya ngomong hati yang kotor seperti kita ini kemudian kita merasa aku ora, ini ciri wong sombong. Ya, jadi kadang saya sengaja ngomong hati yang kotor seperti kita ini untuk lihat diri saya dan hadirin, dibilang hatinya kotor marah enggak gitu ya. Marah atau nyadar? Kalau nyadar itu pertanda orang yang pengen hatinya jadi baik. Kalau kita marah berarti ada kesombongan dalam hati kita. Nah, kalau hatinya belum beres, dapat ilmu yang baik, ilmunya jadi rusak. Ya, ilmunya jadi rusak, manis jadi pahit. Ya, manis jadi pahit. Yang enak jadi enggak enak. Makanya diajak pengajian yang enggak enak, diajak zikiran enggak enak. Ya, diajak untuk ketemu orang soleh enggak nyaman, enggak jenak. Kenapa? Hatinya belum beres. Kal mahmum. Fal maksiyah ma'adzulli wal iftikar khairun minat ta'ah ma'al izzi wal istikbar. Sampai-sampai Syekh Ibn Athaillah mengatakan dari beban beratnya kesombongan ya, dari besarnya dosa kesombongan, kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang dengan hati yang sedih sambil sumpek itu lebih baik daripada ketaatan yang dilakukan dengan kesombongan dan kebanggaan diri. Allahu Akbar. Sapa sing iso salat kaya aku ki sak rakaat 3 juz.
Ini taat kan? Kelihatannya taat. Kelihatannya taat. Sebetulnya bukan taat, itu maksiat. Bukanlah sebuah ketaatan kalau ketaatan dilakukan dengan kesombongan. Sedekah 1 M. Ambil nih, niat merendahkan orang itu. Niatnya merendahkan orang. Saat itu namanya bukan sedekah, saat itu namanya penghinaan kepada orang lain. Ini walaupun wujudnya seperti sedekah gitu ya, tapi ini kemaksiatan. Ketaatan yang dilakukan dengan kesombongan itu jauh lebih buruk dibandingkan kemaksiatan dengan hati yang hancur. Kalau ada orang maksiat hatinya hancur, ini orang baik, tapi masih sakit. Iya, baik tapi masih sakit. Mending karena hatinya udah tidak suka, hatinya nggak senang. Saya kasih contoh. Ada seorang waliullah tinggal di rumah di Hadramut sana, muridnya banyak. Tiap hari ngaji bareng muridnya. Waktu itu sang wali biasanya kan kamar di Hadramut bertingkat, di kamar atas, lantai atas. Ya, di lantai atas tuh terima tamu justru di lantai atas. Nah, datang satu orang, ketuk pintu, ya, pengen ketemu orang soleh tadi. Sampai lewat depan rumahnya, kebetulan orang solehnya pas ada di depan rumah. Cuman dilihatkan tok dari kaki sampai ke rambut, balik kaki lagi, terus pergi. Terus pergi. Nanya orang soleh ini pada muridnya, kamu kejar dia, coba tanya, kenapa dia ketemu saya kok cuma lihat kaki saya, badan, kepala, terus pergi. Gak masuk, gak tanya apa-apa, gak belajar, kok begitu, kenapa? Akhirnya si murid ini kejar, ketemunya di pasar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Orang ini yang lihat ini preman kelas kakap. Jadi yang lihat orang soleh tadi preman kelas kakap. Orangnya jelek perilakunya. Ya, perilakunya jelek. Tanya, kenapa kamu tadi ketemu guru saya kok ngelihat kakinya, badannya, kepalanya, badannya lagi, kakinya, terus kamu pergi kenapa? Dah, saya ini malu, banyak dosa. Gunku ki ning surga wis ra ono, gunku neraka. Orang seperti saya ini tempatnya di neraka. Yes, sapa ngerti, tak sawang sikile, tak sawang awake, sawang kepalanya, rambutnya saya lihat, tak bayangke sikil, nyawang sikile, tak bayangke sikilku kakek dosa. Kaki saya dosanya banyak, enggak seperti kakinya dia. Kakinya beliau itu buat tahajud, buat pengajian. Kaki saya ini buat melayu bar maling apa bar apa itu. Lain nih kakinya ini. Saya bayangkan, lihat terus dari mulai ujung kaki sampai ujung rambut, saya lihat dosa-dosa saya dan saya lihat ketaatan beliau. Kemudian saya berkata, ya Allah, tolong ya Allah, berkat tubuhnya yang digunakan taat ini, tolong tubuh saya yang maksiat ini diampuni. Tolong tubuh saya yang maksiat ini diampuni. Jadi lihatnya orang soleh begitu, nyawang, aku akan dosa ya Rabbi, insyaallah saya diampuni berkat lihat orang soleh tersebut. Kamu begitu? Iya. Pulanglah si murid ini lapor sama gurunya. Guru, jadi beliau ini cari guru cuman pengen dosanya diampuni. Dia merasa dirinya paling jelek, dia pengen lihat kakinya guru, terus dibandingkan dengan kakinya, dia minta sama Allah agar kakinya diampuni berkat lihat kakinya guru, dan seterusnya. Begitu, iya. Panggil dia, bilang sama dia, dia suruh ketemu saya sekarang, dia akan jadi pewaris ilmu saya. Berangkat ke pasar muridnya. Kamu panggil guru saya, kenapa? Meri aku karo kowe, kondone sing ganteni kowe, padahal aku wis sinau suwe. Kowe anyaran mung nyawang tok dadi apa namanya? Dadi penggantinya. Yes, mana? Saya ngomong guruku ya aku manut wae. Yang ngomong guru saya ikut saja. Diantarkan. Begitu lihat, ketemu lagi, nangis langsung. Nangis buku. Oh, ampuni saya ya Allah, saya tobat ya Allah, ampuni saya. Gitu kan, saya tobat ya Allah, ampuni saya. Dah, dalam berapa hari diajari, subhanallah sebentar saja ilmunya mengalahkan murid-muridnya yang udah tahunan. Ya, dan setelah itu gurunya meninggal dunia, orang ini yang menjadi penggantinya. Kenapa? Udah nggak ada kesombongan, jadi diinstal gampang. Ibarat hard disk, nggak ada virusnya, udah diformat, udah bersih, kasih Windows 7, dikasih Corel, dikasih macam-macam, ya programnya jalan bagus. Lah kalau kebak virus, hang terus. Iya, hang terus. Paham? Ya seperti kalau motor karburasinya kotor, walaupun bensinnya di jok penuh, ya akinya bagus, ya berebet, nggak bisa jalan. Lah ini loh, hati yang nggak ada kesombongan, itu modal utama.
Tapi jangan terus nawa itu ya. Ya wes aku tak mendem ben ngrasa duwe dosa. Enggak boleh begitu. Ini tidak boleh. Paham ya? Apa namanya bedanya, udah ngerti? Sudah, insyaallah. Ini cukup di sini, selebihnya tanya jawab biar ada waktu tanya jawab yang cukup lumayan ya. Di samping itu biar nanti kalau dibuat VCD durasinya juga cukup untuk satu CD insyaallah. Silakan, ada yang mau nanya? Silakan, Pak. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dari mana, nama siapa? Dari Puri Lestari Sukoharjo. Asmanipun, Pak? Bapak Subandi. Iya, Bapak Subandi dari Sukoharjo, Puri Lestari. Jadi Bapak ini ngajak temennya ikut pengajian ke Raudhah sini. Nah, karena temennya belum bisa ikut hadir, ada kesibukan, tapi titip pertanyaan. Nah, pertanyaannya adalah sebagai berikut. Saya terjemahkan ya Pak ya. Soalnya mic-nya belum disiapkan tuh, kemarin lupa. Nana. Ya, sip, terima kasih Pak Sumbadi dari Pulistari Sukoharjo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kesini baru sekali ini atau udah berapa kali Pak? Lebih dari satu kali. Jawaban yang sangat diplomatis. Ini pinter nih jawabannya ya. Lebih dari satu kali, termasuk 2 kali itu ya lebih dari 1 kali. Makasih. Begini, masalah korban. Sering orang nanya, kulitnya dijual boleh enggak, kan begitu? Ya, kulitnya dijual boleh atau tidak. Jawabannya itu sederhana sebetulnya. Jawabannya begini, yang namanya korban itu seluruhnya harus dibagikan. Ya, seluruhnya harus dibagikan. Kulitnya, baik itu kepalanya, baik itu kakinya, semua harus dibagikan. Ya kan, dibagikan. Nah, tapi kalau mau jual kulitnya, ya tinggal kulitnya dibagikan saja pada panitia. Ini kulit jatahnya panitia. Karena panitia kan juga boleh ngambil daging korban. Kulitnya jatah panitia. Kemudian terserah panitia. Ya, mau dijual untuk kepentingan sendiri karena itu jatahnya beliau-beliau itu, atau beliau-beliau ikhlas mensedekahkannya untuk masjid misalnya, atau beliau mensedekahkannya untuk dibelikan daging lagi, dibagikan lagi, itu kembali kepada yang menerima. Ya, kembali pada yang menerima. Tapi enggak boleh langsung ketua panitia ini dijual, enggak boleh gitu kan? Karena belum dibagikan. Artinya diserah terimakan dulu kepada orang tertentu, tergantung orang tadi mau apa. Bisa dipahami Pak ya? Bisa. Artinya dijual boleh, tapi setelah diserah terimakan. Nah, yang menjual siapa? Yang menerima. Kemudian terserah dia uangnya mau diapakan. Ya, uangnya mau dipakai sendiri atau mau disumbangkan masjid. Cukup jelas? Sama-sama Pak Subandi. Ada yang lain? Depan dulu ya, sebentar. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Solihul Bari dari Andong. Yang saya ingin tanyakan, dahulu Habib pernah memberikan ijazah atau amalan, yaitu sebelum subuh atau sebelum fajar membaca subhanallah wa bihamdihi subhanal azim dan astagfirullah. Itu selama 100 kali. Di situ akan menjadi malaikat. Lah di situ apakah dengan adanya kesombongan maka malaikat tersebut akan hangus atau hilang? Demikian pertanyaan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi begini. Amal apapun, zikir, doa, sedekah, ya kan? Haji, umroh itu ya. Semua itu akan hancur kalau ada kesombongan. Orang haji, pulang haji. Aku kok ditulis kajinya kundangan kok nekat men. Aku wis kaji ping 3 kok langsung sutioso misalnya. Misalnya gitu kan, atau misalnya saya novel gitu ya. Aku ke haji misalnya orang ngomong gitu ya. Atau orang yang namanya Anton gitu. Mau Anton tok undangan ya kasih, saya ini Haji Anton ya Haji Anton gitu ya. Ini sombong dengan
hajinya, maka itu ganjaran hajinya bisa ambrol habis tekor. Ya, ambrol habis pakai tekor. Begitu pula tadi zikir apapun, zikirnya dapat pahala. Ya, zikirnya dapat pahala. Allah ada berjanji, siapa berbuat kebajikan sekecil apapun akan melihat hasilnya. Berbuat keburukan sekecil apapun juga lihat hasilnya. Jadi hitung-hitungannya Allah itu jelas. Bukan kemudian enggak dikasih ganjaran, dikasih ganjaran, dikasih pahala. Pahala jalan, tapi utang banyak, tekor. Paham ya? Cukup jelas? Ya, ini berlaku untuk semuanya. Silakan maju aja, bisa jalan ke depan. Jenengan ke sini. Kan masih anak-anak. Masih anak-anak atau sudah remaja? Oh, kuliah, anak-anak kuliah. Anak remaja. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali, kuliah di UNS. Iya. Ekonomi. Tua. Terakhir. Yang ingin saya tanyakan, Tegal. Iya. Yang ingin saya tanyakan tuh masalah sombongan hati. Kan banyak di kampus masalah hati saya tuh masih belum srek gitu loh. Apa itu termasuk sombong gitu? Barangkali pas saya mengaji tuh tidak bisa mana yang tidak sesuai akidah kita. Terus ada pertanyaan satu lagi, titipan dari teman. Teman itu pas Ramadan tuh sering mendapat zakat fitrah. Nah, dia masih bingung, apakah aku memang yang berhak atau enggak. Nah, terus saya itu dia bilang ya, saya itu mendapat ini, zakat ini, apakah boleh saya zakatkan lagi gitu. Ya. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Ali dari Tegal yang lagi kuliah di UNS, fakultasnya ekonomi ya. Semesternya semester tua. Orangnya berarti sudah tua, berarti gitu. Maksudnya bukan anak-anak, itu nyindir ustadznya tadi itu. Iya, semester tua. Ini Mas Ali nanya masalah kalau ngikut kajian, kok milih-milih saya ya, nggak bisa ada yang nggak srek. Itu masuk sombong atau tidak? Bukan. Bukan kemudian kalau kita nggak srek pada suatu majelis berarti sombong, bukan seperti itu ya, bukan seperti itu. Memang kita kalau misalnya mau berobat, kita cari dokter yang pas, ya kan? Apakah kemudian kita merendahkan dokter yang lain? Kan enggak ya? Ya kan enggak. Atau kita makan sate, kita cari sate yang kita suka. Apa kita kemudian menghina sate-sate yang lain? Kan tidak. Jadi itu bukan sebuah kesombongan. Memang kita kalau belajar cari yang pas, apalagi zaman sekarang, cari yang akidahnya itu benar. Jangan sampai ketemu yang akidahnya salah. Makanya hati-hati, kalau salah guru kan bahaya ya. Sampai jadi yang macam-macam tuh kan, yang merepotkan negara kita ini karena orang-orang yang dapat guru yang salah. Sebetulnya baik, tapi dapat guru yang salah akhirnya merepotkan negara kita. Ya kan, kasus seperti yang jadi teroris dan lain sebagainya itu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, untuk bedakan kita sombong atau enggak tentang ilmu ini, ukurannya satu. Kalau yang disampaikan itu benar, baik, kita enggak mau terima gara-gara yang nyampaikan orangnya enggak kita cocoki, itu berarti kita sombong. Paham? Tapi kalau yang disampaikan itu benar dan itu baik, siapapun yang nyampaikan kita mau terima, berarti kita tidak sombong. Paham? Misal kita baca buku nasihat dari Bill Gates. Wah, nasihatnya Bill Gates. Ternyata ini nasihatnya bagus. Yang ngomong orang kafir nih. Tapi nasihatnya bagus, sesuai nih dengan Al-Qur'an, sesuai dengan hadis. Itu ilmu ya ambil. Ya kan? Enggak mau saya nih. Ini nasihatnya orang kafir. Undur maqal wala tandur manqal. Lihat yang diucapkan, jangan melihat siapa yang mengucapkan. Yang diucapkan apa? Yang diucapkan benar, terima. Sebaliknya, yang mengucapkan pakai jubah, pakai sarung, pakai imamah, ya kan? Baduke gosong papat.
Spol. Ya. Ini kan bukan cuma 2, bukan 3, tapi gosongnya 4. Tapi omongannya enggak bener, ya jangan diikuti. Lihat yang diucapkan, jangan orangnya. Performa penampilannya oke, ucapannya ngawur, ya jangan diikuti. Jadi ukuran kesombongan itu bagaimana sikap kita menerima kebenaran. Nah, kalau kita ketika belajar milih guru, ya itu bukanlah sebuah kesombongan, memang harus milih. Paham bedanya ya? Jadi ukurannya sombong di hati. Nah, kalau kita kemudian sambil ngenyek, menghina ilmu orang lain, lah itulah adalah kesombongan. Terhadap agama pun kita lakum dinukum waliyadin. Kamu mau ya karepmu urusanmu. Nah, aku ya Islam sing bener. Orang Islam ya ora bener kan begitu, tapi saya enggak mau menghina kamu. Ya, karena kita juga enggak boleh menghina orang lain. Sampai seperti itu. Yang kedua, masalah zakat fitrah. Kalau dia bingung nih, oh saya ini berhak apa enggak ya? Ya kalau dia bingung ya udah kasihkan orang lain. Selesai ya. Kalau dia bingung dikasih orang merasa enggak berhak gitu ya. Dia merasa dirinya enggak berhak, ya udah ini dari Bapak fulan buat kamu. Serahkan aja ke orang lain. Atau zakat fitrah yang udah diterima diberikan ke orang lain ya boleh-boleh saja. Nah, kalau udah dikasihkan ke kita itu hak kita. Jadinya itu harta biasa. Ketika kita niatkan untuk zakat fitrah baru dia jadi zakat fitrah lagi. Cukup jelas? Nah, yang lain? Ya, belakang diri sendiri. Belakang sendiri. Maju, Mas. Bisa maju kah? Maju sedikit. Kalau bisa maju sedikit, maju banyak boleh. Ya. Nanti insyaallah Jumat depan wirelessnya saya siapkan ya. Saya lupa tadi enggak nyiapkan mic wirelessnya. Insyaallah. Nama, alamat, usia. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rianto dari Jatisrono Wonogiri. Usia 24 tahun. Pertanyaannya Beb, yang pertama itu masalah sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah. Ini contohnya yang seperti apa? Yang pertama itu. Kemudian yang kedua, tadi malam itu di kampung ada majelis tahlil. Itu yang punya hajat itu bilang gini sebelum tahlil, ngapuntene ini nanti pas la ilaha illallah alon-alon mawon kersane bisa mendalami makna dari la ilaha illallah. Pertanyaan dari saya, ketika dalam kajian-kajian Habib dulu pernah yuk baca la ilaha illallah 1000 kali bahkan sampai beribu-ribu kali. Lah pertanyaannya, ketika kita zikir itu yang kita perhatikan kualitasnya atau kuantitasnya? Kalau saya pribadi yang enggak berkualitas ya enggak berkuantitas. Jadi ini yang mana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Rianto, Mas Rianto. Dari Wonogiri ya. Naik apa tadi Mas ke sini? Naik motor atau naik mobil? Naik motor ya. Jadi ganjarannya paling banyak. Semakin dari Jatisrono kan semakin banyak yang jauh datang ke sini, insyaallah ganjaran saya yang paling banyak. Ya, tapi tetap ganjaran saya kalah banyak dengan jenengan. Kenapa? Kalau enggak ada jenengan pengajiannya enggak ada. Maksud saya ngomong sendiri. Makanya janji kita semua dum-duman ganjaran ya. Wena Ahlussunnah wal Jamaah begitu. Kita dum-duman ganjaran. Nanti ketemunya di alam akhirat dari barzah terus gitu kan. Ketemu kalau ganjaran saya kurang nanti saya minta aku kurang duit tolong ya. Kan gitu. Tolong ditransfer. Di dunia kan begitu. Nanti di akhirat juga seperti itu. Barang-barang. Kita memang amalnya kan amal berjamaah ya. Amal berjamaah dan kita itu Ahlussunnah wal Jamaah dan Rasul itu paling suka dengan jamaah yang banyak. Makanya setiap hari Jumat disuruh kumpul, nanti kita juga dikumpulkan di padang mahsyar. Ini ada satu athar, at-takabbur 'alal mutakabbir shadaqah. Ya. Menyombongkan diri kepada orang yang sombong itu adalah sedekah. Terus gimana ya? Sombong kepada orang yang sombong sedekah. Akhirnya ada orang yang sombong kepada orang yang sombong bilang, "Saya sedekah loh nih, saya sedekah." Sombong itu sampai kapanpun tetap sombong. Ya, sombong sampai kapanpun tetap sombong. Sombong itu tetap berdosa. Nah, terus sombong yang dikatakan sedekah itu bagaimana? Sombong kepada orang yang sombong adalah sedekah,
pura-pura sombong. Artinya secara dohir seperti lagaknya, gayanya orang yang sombong, walaupun hatinya sebetulnya tidak seperti itu, tapi niatnya untuk memberi pelajaran. Contoh, ada orang yang suka membuang muka kepada orang lain, dijak mesem nggak pernah mau balas mesem. Kemudian ini ada orang, kita misalnya jadi orang yang lebih tinggi dari dia. Kalau lebih rendah ya nggak ada manfaatnya. Ini maksudnya orang yang lebih tinggi dari orang tersebut. Orang tersebut kemudian ngejak mesem kita gitu ya. Niat ngasih pelajaran, pelajaran, ya Allah, ini saya nggak ada kesombongan, saya nggak pengen sombong sama dia, saya lebih hina dari hati harus gitu. Dia sama saya masih baikan dia, ya Allah, tapi saya akan menunjukkan wajah yang masam, misal ya, saya pengen ngasih pelajaran sama dia. Dijak mesem merengut. Apa? Apa kowe? Ngapa mesem-mesem? Padahal hatinya nggak seperti itu. Ini namanya sedekah. Tapi kalau ngapa? Tapi niatnya sombong, merokok. Ya, jadi alamat masuk neraka. Tapi makanya nggak gampang itu, gampang atau susah nih? Susah kan? Ini sikap hatinya tidak gampang. Salah-salah justru kita berbuat sombong beneran. Ya, salah-salah seperti itu. Makanya nggak semua orang bisa berbuat sedekah dengan berlagak sombong kepada orang yang sombong. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, zikir la ilaha illallah. Zikir ini kalau anjuran para ulama hendaknya diucapkan dengan suara yang keras, bukan dengan suara yang lirih. Habib Abdullah Al-Haddad dalam kitabnya juga begitu. Syarah Ratib Haddad juga begitu. Para pemuka-pemuka thariqah, para ulama juga mengatakan zikir ini dengan suara yang keras. Untuk apa? Untuk gogrokkan hati kita yang kotor itu biar gogrok kotorannya dengan suara keras tadi itu. Nah, kemudian kalau ada orang membacanya suaranya lirih, ya enggak apa-apa. Mau pelan juga enggak jadi masalah. Cuman kurang afdol. Kalau mau merenungkan, perenungan itu sebetulnya enggak ada hubungannya dengan pelan. Kadang orang pelan tambah enggak bisa merenung, ngelamun. La ilaha illallah, utang. Ngelamun gitu ya. Tapi kadang orang disuruh dengan keras, dia bisa merenung, la ilaha illallah, la ilaha illallah, langsung terbawa untuk hatinya ingat kepada Allah. Makanya untuk menghayati itu ya, untuk menghayati maknanya itu bukan dengan suara. Menghayati maknanya adalah dengan mengenal Allahnya. Ya, tiada Tuhan kecuali Allah. Kita kenal Allahnya. Semakin kenal Allahnya bisa menghayati la ilaha illallah. Nah, terus mana yang lebih utama, banyaknya atau kualitasnya? Maksudnya mungkin kalau satu tapi ampuh lebih baik daripada ribuan tapi hambar gitu kan. Semua ini punya keutamaan sendiri. Berzikir dengan banyak itu perintah dari Allah. Ya, perintah dari Allah. Jangan kemudian orang mengatakan zikir rasa kakeh, sementing sing apik. Ini melawan Al-Qur'an nih. Ini melawan Al-Qur'an. Zikir sing akeh. Ya, yen iso sing apik. Tapi tidak bisa nomor satu banyak dulu. Jangan orang disuruh bagus dulu. Zikir yang bagus, yang penting apik walaupun sedikit. Bukan demikian. Yang banyak tapi istiqomah. Yang banyak tapi istiqomah. Kalau enggak bisa istiqomah, lebih baik sedikit. Jadi bukan masalah baik atau enggak baik, kualitas atau apa bukan, tapi istiqomahnya dulu. Istiqomah bisa rutin. Itu yang kita cari, angkanya demikian. Kalau udah punya angka rutinnya diambil, sisanya untuk memperbanyak. Paham ya? Misal, saya mau rutin satu hari baca la ilaha illallah 100 kali. Sisanya nanti pokoknya diperbanyak. Tapi enggak saya niatkan rutin. Yang rutin 100 kali. Anjurannya begitu. Makanya di Al-Quran selalu perintahnya berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Beda dengan yang lain. Sholat, Allah enggak pernah bilang sholatlah dengan sholat yang banyak. Cari satu ayat atau hadis, enggak ada. Puasa itu lebih baik dari kalian. Berpuasalah, telah diwajibkan puasa kepada kalian semua sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang yang terdahulu. Semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Haji, cuman berhajilah, bukan berhajilah berkali-kali. Tidak. Puasa begitu. Kemudian haji juga seperti itu, puasa juga seperti itu. Untuk sedekah juga, sedekahlah akan dilipat gandakan pahalanya. Tidak ada kata-kata katsira, banyak.
Sesuatu yang dikatakan dengan banyak dalam perintah oleh Allah cuman berzikir. Udzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Alladzina yadhkurunallaha, orang-orang yang berzikir selalu kepada Allah dengan berdiri, duduk maupun berbaring. Orang-orang munafik pun sama Allah disifatkan la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali cuman sedikit. Orang munafik itu udah kualitasnya jelek, kuantitasnya juga jelek. Zikirnya sedikit juga enggak berkualitas. Itu orang munafik. Kita orang yang beriman enggak minimal punya kuantitas, jumlahnya yang banyak. Perbanyak dulu. Nah, efeknya apa? Nanti dengan memperbanyak jumlah akan menyebabkan kualitasnya semakin baik. Karena zikir itu seperti alat untuk mengasah. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, innal qalba, sesungguhnya hati itu akan berkarat. Sebagaimana besi itu berkarat. Dan setiap karat itu ada penggilapnya. Dan sesungguhnya penggilap untuk hati yang berkarat adalah berzikir kepada Allah. Nah, kalau kita zikir dengan banyak, otomatis karat-karatnya akan gogrok, akan jadi hilang dan akan jadi kilap. Ketika hatinya udah kilap, maka zikirnya yang banyak itu akan jadi berkualitas. Makanya jangan nunggu berkualitas dulu baru berzikir. Enggak. Siru ilallah urjan aw makasir. Berjalanlah kepada Allah dalam keadaan pincang maupun enggak punya kaki. Fa inna intidhara shihah batalah. Karena nunggu orang sehat baru jalan itu nganggur namanya, enggak kerja apa-apa. Dan nganggur itu satu hal yang sangat tercela. Orang harus gerak terus. Walaupun kita enggak punya kaki, ya ngesot aja. Nanti kalau kita ngesot ketemu orang yang kenal kan digoncengkan. Akan dinaikkan kendaraannya. Cukup jelas Mas Rianto? Alhamdulillah. Jam 10 kurang 10. Ya, 10 kurang 10. Ini kita mau disiplin. Jam 10 selesai. Insyaallah pertanyaannya sudah cukup. Saya mau nanya, kajiannya model begini di ATI bisa diterima enggak? Bisa ya, insyaallah ya. Saya pengen buat kajian satu lagi, harinya kapan enggak tahu, tapi keliling. Mau ikut jadi anggota enggak? Keliling misalnya ke Andong misal gitu ya. Terus ke Klaten ya. Dari yang ngaji di sini, ibu-ibu mau enggak, Bu? Rumahnya didatangi rombongan nih, Bu. Enggak usah nyiapkan apa-apa, Bu, cuman kacang godok aja cukup udah. Pokoknya enggak usah beratkan diri, nyantai. Nanti kita rombongan datang, ada yang mungkin bawa kacang, ada yang bawa telo ya. Ada yang bawa ini, tapi biar ahlus sunnah itu semakin berkembang. Mungkin nanti kita buat entah sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Saya akan siapkan jadwal saya yang dari hari-hari yang sudah saya ada rutinan di Solo ini. Nanti ada satu hari misal saya ada pengajian sore di Solo gitu kan. Nah, malamnya kan kosong gitu. Nah, malamnya dibuat keliling. Ya mungkin sebulan sekali lah biar ringan. Saya pengen silaturahim ke rumah jenengan. Boleh? Boleh betul, Bu? Yang benar, Bu. Insyaallah ya, kita buat kajian satu lagi keliling. Saya pengen punya kajian cuman dongengken orang-orang soleh. Ya, cuman duduk cerita orang-orang yang soleh. Mau enggak? Kayak Mbah Kiai Mangli tadi itu kan, dengar sedikit gitu kita kan seneng. Ceritanya ini bisa gugah kita untuk banyak-banyak ngucap la ilaha illallah. Jadi saya mulai sekarang ngajarkan teman-teman kalau ngobrol sisipi la ilaha illallah ya. Disisipi seperti Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau tuh kalau ngomong dikit-dikit ngomong misalnya ya, kalau bahasa kita lagi ngobrol, saya tadi pagi itu sarapan. Wah, sarapannya itu pakai telur ceplok misalnya gitu ya. Kemudian kasih kecap sedikit misal nih ngarang ya. Yang sarapannya enggak seperti itu, tapi misal seperti itu. Tengah-tengah cerita la ilaha illallah. Kemudian itu saya jam 7 saya mandi seger, kemudian saya jalan-jalan ke alun-alun, la ilaha illallah. Wah, itu habis dari alun-alun pulang itu badan capek semua, tidur la ilaha illallah. Meskipun nanti orang ngomong begini ya enggak apa-apa. Ya rada aneh, biarin. Yang penting biar kita familiar, terbiasa dengan la ilaha illallah. Sehingga kalau nanti kaget yang keluar la ilaha illallah, kan enak. Ya, kita biasakan ya. Seperti itu, insyaallah bisa manfaat. Kemudian pengumuman dari saya
Seperti biasa pokoknya majelisnya tetap setiap Jumat jam 8 mulai jam 10 selesai. Kalau jam 8 itu saya belum baca rotib hadatnya dipending. Jadi kalau rotib hadat itu dibaca nanti majelisnya mulainya pokoknya bukan jam 8. Jam 8 kurang 10 udah kita mulai baca rotibul hadat. Nah, tapi kalau jam 8 lewat sudah dimulai rotib hadatnya dibaca di rumah masing-masing. Kita utamakan untuk ilmunya dulu. Kita ambil zikir utamanya tadi ada ya. La ilaha illallah sama sholawat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya betul-betul mau fokus untuk buat VCD dan buku ya. Buat VCD dan buku. Lewat VCD ini saya berharap teman-teman tuh bisa nularkan ilmu ini ke semua orang gitu. Jadi kita jangan stagnan diem tok saya udah tahu. Tapi kita berusaha buat orang lain tahu. Itu loh semangatnya orang-orang di luar sana. Orang-orang di luar sana yang enggak suka yasinan, enggak suka tahlilan, enggak suka maulidan, enggak suka sholawatan itu ya. Semangatnya itu mereka pengen ngajak orang lain ngerti ikilo gitu ya. Semua orang diajak. Saya pengen yang ikut taklim sama saya punya semangat yang gitu. Ya, punya semangat yang seperti ini loh, coba kamu tonton, ini loh, coba kamu dengarkan dan lain sebagainya. VCD saya bisa dibeli di sini. Kalau enggak punya uang untuk beli, cari ceramah saya di internet, di-download sendiri. Itu kalau download kan gratis ya. Tapi ya silakan repot-repot sendiri gitu kan. Nah, silakan di-download sendiri. Nanti insyaallah saya akan buat kumpulan ceramah saya dalam format MP3. Ya, MP3. Jadi satu CD itu mungkin bisa banyak ceramah ya, banyak ceramah mungkin sampai 8 atau 7 ceramah bisa dalam satu CD tapi enggak ada gambarnya, cuman suara. Fokus pokoknya. Fokus saya mau kerja biar nanti kalau umur saya panjang insyaallah fi taatillah masya afiyah, pengennya di akhir umur itu kalau lihat kerak gitu udah satu lemari ada 1000 VCD gitu. Ya, judul tentang ini, judul serial sahabat, semua sahabat sudah ada. Ya, serial nanti kisah-kisah Nabi sudah ada, tapi semuanya ceramah, nyampaikan ilmu, pengen demikian. Nah, kalau jenengan berminat silahkan cari sendiri di depan sana ada. Kemudian yang ketiga, untuk teman-teman saya minta semuanya untuk lebih memperbanyak ini akhir zaman ini ya, karena banyak cacian kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan terpancing untuk berbuat yang enggak benar. Ya, jangan terpancing untuk berbuat yang tidak benar. Betul kita marah. Kalau Rasul dicaci kita pasti marah. Cuman marahnya Ahlus Sunnah lain. Marahnya sholawatnya diperbanyak. Jenengan kalau marah Rasulullah dihina, buat maulid yang banyak. Ya, sebetulnya orang yang enggak senang maulid itu ya sama dengan orang yang mencaci maki itu. Paham? Jadi kalau kita ada orang caci Rasul, maki Rasul gitu, perbanyak maulid, sholawat diperbanyak, simtuduror, barzanji, burdah, semakin dibuat di mana-mana. Terus sunnah Rasul yang kita hidupkan, duha, tahajud kita hidupkan. Itu namanya kita marah fillah, marah karena Allah, karena yang bisa bantu untuk mendatangkan pertolongan dari Allah ini kemarahan yang dalam wujud amal soleh. Bawa tulisan-tulisan tentang akhlaknya Nabi Muhammad SAW, sebarluaskan itu. Ya, nanti itu jadi manfaat. Jangan kemudian berbuat yang enggak benar, ngobong sana, ngobong sini. Naudzubillah min dzalik. Mau enggak suka, mau demo, yang demo saya hargai, terima kasih sudah berdemo atas nama Nabi Muhammad SAW. Tapi semoga demonya bisa terrahmati ya, bisa terrahmati, bisa bagus, bisa cantik, sehingga tidak mengganggu Kamtibmas ya, tidak mengganggu Kamtibmas, karena negara kita ini harus kita selamatkan. Jangan sampai kita ngerusak negara kita sendiri. Kalau mau di sana ketemu orangnya langsung silahkan. Orangnya ini senang nih, senang enggak orangnya? Orangnya entah di mana, dulu umat Islam dikeprui, kepruk-kepruan ya, kadang yang ngamankan juga muslimin, yang diamankan juga muslimin, yang nonton rasa wong Islam iki ngono kita kaya ngono. Kitanya yang rugi. Rugi enggak kita? Kita rugi. Wujudkan kemarahan dengan banyak berzikir, banyak berdoa, banyak bersolawat. Malulah kita yang ngamuk-ngamuk. Wah, saya
enggak terima Rasulullah SAW dihina, saya enggak terima Rasul dicaci, saya enggak terima Rasul dimaki. Iya, tapi anak kita enggak jilbaban, kita ketawa. Rasul genah-genah ngelarang orang buka aurat, kita biarkan istri kita buka aurat. Ini kita menghina Nabi SAW, mengkuli yang lain-lain gitu loh. Jadi kalau kita betul-betul cinta Rasulullah SAW, yaitu terapkan ajarannya Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami? Nah, pokoknya kita ini golongan yang enak, ya, golongan yang enak. Demikian, semoga bermanfaat. Mari kita bacakan doa untuk ini, permintaan doa, dan yang mungkin minta tapi dalam hatinya ya. Semoga yang sakit disembuhkan oleh Allah, diantaranya Ananda Ahmad Cindan, kemudian Sigit Hermawan Purnomo Sidi, Ibu Sri Rezeki, kemudian Bapak Azhar Munir di Purworejo, kemudian untuk Ibu Hamizat, ya, untuk Ibu Hamizat, kemudian untuk Mbah Wakiman Gemolong, kemudian untuk Bapak Sutardi Darto Mulyono, ya, Grogol, kemudian juga untuk Ibu Suraji, ya, untuk Ibu Suraji di Lumajang, kemudian untuk semua yang sedang sakit, diantaranya juga Ibu Siti Romlatun, ya, binti Humaydi, Siti Romlatun binti Humaydi, kemudian untuk akhina Muhammad Husnul Rafiq, akhina Muhammad Husnul Rafiq yang lagi kena stroke dan belum sadar hingga sampai hari ini, semoga diberi kesembuhan. Dan juga untuk ayahanda saya Habib Muhammad bin Ahmad bin Abdurrahman Idrus, semoga disembuhkan dari sakitnya. Dan untuk semuanya yang sedang sakit dari keluarga kita, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Biniyati syifa ala hadhiniyah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian untuk yang minta doa bagi anak yang baru lahir, semoga jadi anak yang soleh dari Bapak Pardi dan Ibu Triyanti, minta dikasih nama anaknya laki. Saya disuruh ngasih nama, ini yang muncul di hati saya, Abdul Qadir. Semoga bisa jadi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ala hadhiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk Ananda Nailul Muna dan Lu'atul Farihah, untuk Tri Astuti dan Nur Khoridin, dan juga untuk Akrim Laksono, dan untuk semua yang punya keluarga dan punya anak, punya teman, dan yang punya hajat apapun itu, semoga anaknya jadi anak yang soleh dan solihah, keluarga jadi keluarga yang bahagia dunia akhirat, dan diberi kemudahan dalam segala urusan diridhai Allah. Al-hadiniyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatihah untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia, di antaranya untuk Ananda Dian Istiqomah, kemudian untuk Ananda Muhammad Taib Azizin, dan juga untuk Ibu Rohkati, ya, ibu dari saudara Mahfud yang meninggal hari ini. Dan untuk leluhur kita, orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, semoga semuanya diterima di sisi Allah, dijadikan kuburnya sebagai taman-taman surga, diletakkan rohnya dalam derajat para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Dan kelak semoga kita dipertemukan dengan beliau-beliau semua dalam keadaan keimanan di jannah Allah yang tertinggi, Jannatul Firdaus, setelah kita berusia panjang dan segala kebaikan dan kenikmatan. Al-hadiniyah al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pengumuman, hadirilah kajian akbar dengan judul Keajaiban Istiqomah dan Sedekah bersama Ustadz Yusuf Mansur hari Ahad 23 September 2012 di Masjid Al-Wusta, Barat Mangkunegaran, jam 8 pagi sampai selesai. Kemudian hadirilah pengajian dalam rangka Keden Bersolawat ya. Insyaallah pembicara saya sendiri, Noval bin Muhammad Al-Idrus. Harinya Sabtu malam Minggu 22 September 2012 jam setengah 8 sampai selesai. Tempat halaman rumah Bapak Haji Samidi Harjo, Petengan, Keden, Medan, Klaten, diiringi oleh grup Hadroh Khairun Nisa dari Medan. Kemudian juga pada hari Sabtu malam Minggu 29 September seminggu berikutnya bertempat di Joglo Perdamaian Umat Manusia Sedunia Pondok Pesantren Al-Mutakin Pancasila Sakti di Pondoknya Mbah Lim. Insyaallah jam setengah 8 sampai selesai. Pembicara saya sendiri, Noval bin Muhammad Al-Idrus, diharap kehadirannya. Dan diharap kehadirannya di Majelis Ar-Raudhah setiap Jumat malam Sabtu. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah untuk nenek saya Ibu Wiji. Semoga oleh Allah Ta'ala dijadikan tempatnya bersama para nabi, para siddiqin dan para solihin. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Kenapa? Kenapa?
sekarang ya. Alhamdulillah. Iya. Ganteng, masya Allah. Anak ganteng. Iya. Masya Allah. Makasih, jazakumullah khair. Habib, saya tak tanya aja. Oh iya, insya Allah. Enggak, jenengan. Jo. Nah, siapa yang mau? Yang mau VCD-nya majelis malam ini, insya Allah Jumat depan ada di depan ya, insya Allah. Ya Rom, tak garapnya sekalian. Digarap sekalian sebentar. Sudah anu Tom? Ada bisa? Sayang. Baju Robinnya lari-lari terus. Kadang jadi Batman, kadang jadi Robin kan. Anak-anak